सत श्री अकाल मेरे पंजाबी वीरो। सब तो पहला फतेह प्रवान करनी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो, कल मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 360 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का रेट किया और पिछे ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने 330 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट बढ़ाता। कैप्टन साहब ने 50 रुपये बढ़ाए, सीधे 310 तो 360 किया। तो योगी आदित्यनाथ ने 5 रुपये बढ़ाए। हालांकि कोई भी किसान जथेबंदी बीजेपी के इस मुख्यमंत्री के इस कदम से खुश नहीं है, क्योंकि स्प्रेयां के रेट बढ़ गए, डीजल बहुत महंगा हो गया और जिमें जिमें डीजल ते खाद्य पदार्थ इसलिए कहता क्योंकि खेती एक कल्ले के वास्ते की खेड नहीं होंगी। जिहदे कोल 5 तो उत्ते किले होंदे ने, उन्होंने खेती वास्ते नाल बंदे नूं रलाउणा पैंदा वा ते बंदा तो उही नाल रलूगा जिन्हों रोजी रोजगार दे वास्ते उहदा घर दा खर्चा पूरे उहदे रोजी रोजगार नाल चलूगा। हुण उहने एक नौकर नूं भी पैसा देना जिहड़ा उहदे नाल उहदी मदद दे वास्ते बंदा मिलूगा, जिन्हों आपां पंजाबी दी भाषा के अंदर सीरी कह दिंदे आ। उन्होंने भी खर्चा देना वा, उन्हें भी अपने घर का चाह मिठा गुड़ चीनी आटा वगैरह वस्तुआं देनियां ने, उहदे घर भी 4 जी रोटी खांदे होने। हुण सवाल उठा, एक ने 5 वधाते, एक ने 50 वधाते, 10 गुना ज़्यादा वधाए। पंजाब के अंदर पेमेंट किस हिसाब नाल मिलती आ, ये गल जो मैं उत्थों के किसानों नाल गल्लां कीतियां, वो कहिंदे सीगे जी गन्ना पेमेंट रोक के मिलती है, इस करके किसान नगद पैसा लेना चाहता, इसलिए असीं झोने की खेती करते हैं, कणक की खेती करते हैं, सानू गन्ने च पड़ता नहीं। कैप्टन साहब ने 360 करता। हुण पंजाब के किसानों नूं, हरियाणे के किसानों नूं, क्योंकि हरियाणे 350 का रेट आ, पड़ता हैगा कि नहीं हैगा ये वो जानते आ, लेकिन यूपी वाले संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष के दौरान उन्होंने जख्मां ते मलम लाउण की बजाय सरकार बेबसी के अंदर, मैनू बेबसी कहूँगा 5 रुपये बढ़ोतरी, उन्होंने जख्मां ते किते लूण भुख गई। कोई भी किसान नेता, कोई भी किसान भरा उन्होंने इस फैसले तो खुश नहीं है। कैप्टन साहब ने देखो तो 50 रुपये बढ़ोतरी करके वाह बटोर ली, लेकिन पता नहीं बीजेपी का किहो जिहा टाइम चलता, उन्होंने हरेक कदम ही उल्ट हो जाता। पर एक गल दोस्तों होर भी है, 330 कर दो, कल भी मैं अपनी वीडियो क्या सी, भावें 450 कर दो, पैसा तो मिले, पैसा तो मिले। अपना गन्ना देने तो बाद, क्योंकि यूपी की मेन काश्तकारी जी है गन्ना वा, और अपना गन्ना देने तो बाद शूगर मिलों के बाहर धरने देने पैंदे आ, अपने कामकाज छड्ड के। हुण अगे की फसल नूं भी देखना वा, उन्होंने पानी भी देना वा, उन्होंने स्प्रे भी करनी आ, ते उन्होंने सिक्योर भी करना फसल नूं, अपना घर बार भी देखना वा, फिर अपने पैसों की वसूली वास्ते अंदोलन करना वा। और ये किते ना किते जिमें जिमें काश्तकार ते चीनी मिला या काश्तकार ते राइस मिला दे विच राजनीति अंदर बढ़ती जाती आ, फसल की पेमेंट लैनी औखी हो गई है। यही हाल धान के उत्ते आ, यही हाल कणक के उत्ते आ। लेकिन कहने वाले कहते आ, क्योंकि मैं इत्थे एक इंसीडेंट तुहानूं दसना चाहना। मेरा झोना सी पिछले साल की गल आ,
325 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब नाल ਉਹਦਾ रेट लग्या एक राइस मिल। जिस टाइम उन्होंने झोना खरीदिया उन्होंने कहा भी 325 रुपये प्रति क्विंटल असी तुहानू रेट देवांगे। झोना एक इहो जी फसल आ उन्होंने ज़्यादा देर रोकिया नहीं जा सकता, मजबूरी सीगी भाई जो होर कितों रेट नहीं मिलता सी 325 नूं हाँ करती। मैं खुद ਜਿਹੜਾ बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਪਦੀ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਬਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੋਸਤੋ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ 1800 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀਗਾ और 1325 एक महीने के आधार से बाणीए ने खरीदिया राइस मिल दे विच। और विचकार दी विचोलगिरी दा फायदा चुक के बंदा 500-600 रुपया क्विंटल ते खाम खाई कमा गया। ये तुसीं ला लो कि यूपी दे अंदर पंजाब हरियाणे तो बनता, यूपी दे अंदर सट्ठा लगता। हालांकि थोड़ा जिहा सरकार ने अंकुश लाने की कोशिश की है लेकिन हले तक नहीं लगता। और पिछले साल सट्टा 700-800 रुपया क्विंटल विकया सीगा यूपी का। और झोना मोटा धान PR 113 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਦਾ ਬਾਣੀਆ 600 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਖਵਾ ਗਿਆ। मतलब कि बिना कुछ कीते खाली विचोलगिरी और अधिकारियों ਨਾਲ मिली सांठ-गांठ करके ਉਹ ਬੰਦਾ 600 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ फ्री ਦਾ कमा गया। इस करके क्योंकि असी अगर मंडी के अंदर या सरकारी खरीद केंद्र के उत्ते अपनी फसल नूं बेचण जांदे ते सानू खज्जल खुआरी ते ना तो इलावा कुछ नहीं मिलना सीगा। सब तो पहला अपनी फसल नूं सर्टिफाइड करवाउंदे, सत्यापित करवाउंदे, उस तो बाद SDM साहब तो ਉਹਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੋਲ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਕਲਗੰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨਾ ਉਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ अपनी फसल नूं अद्धे पूरे डेटा के उत्ते डिगन नूं एग्री हो जाए। हुण तुसीं आप कल खबर निकल के आ रही है सोशल मीडिया के उत्ते, शिमले के अंदर सेबां का रेट 16 रुपये घटाता अडानिया ने। हुण जिहड़े किसान ने वो पिछले 10-11 महीनों तो MSP नूं लैके संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इन्ना कमियां नूं खत्म करने लई कर रहे हैं। और क्योंकि सरकार वालों उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, पेमेंट गन्ने की वधाई जा रही है पंजाब गौरमेंट द्वारा, यूपी गौरमेंट द्वारा, हरियाणा गौरमेंट द्वारा, लेकिन काश्तकार की जेब के अंदर पैसा नहीं आ रहा। बैंकों की तुहानूं एक छोटी जी गल सुना दिना वा। बैंक वाले की करते हैं, अपना मुर्गा हलाल करने तो बाद पहले तो छुरी रखते हैं, हौली 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 उन्होंने कटते हैं। ठीक है, उन्होंने तड़पाते हैं पूरा, फिर वह खून चूसते हैं। और अगर आप तुसी लिखा पढ़ी के अंदर कोर्ट कचहरी हाजिर कहने ना किसानी बिल के उत्ते SDM के उत्ते नहीं जा सकते सीगे, उन्होंने कहा नहीं तुसी सिविल कोर्ट जा सकते हो। सिविल कोर्ट के अंदर जाके देखा कितने केस पेंडिंग पे होंगे।
दोस्तों ये सब चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ, ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 12 ਕਿੱਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਰੋੜੋਂ ਅਰਬੋਂ ਪਤੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਘੁੰਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, DGP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੱਚ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਪੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਵਾ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਤੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਤੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਗੱਲ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡੀ BJP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਦਲੀय ਵਿਧਾਇਕ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨਕਾਬ ਓਢ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਨ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਊਗੀ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਲ ਵਧੀਆ ਕੱਟੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਲਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸ ਗਏ ਆ ਔਰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-11 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਰਤ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਦੇਖਿਓ ਭਰਾਵੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਮਾਂ ਕੱਸਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਪਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾ ਪੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਔਰ ਸਪਾ, ਅਖਿਲੇਸ਼, ਬੀਜੇਪੀ ਫਲਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਚੱਲੀ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਤੋਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਝੂਠ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਗੱਲ ਮਨ ਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਰੂਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ